جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ کے ناظرین کے لیے حاضر ہوں، ظفر نامہ کا ایک نیا پروگرام لے کر۔ تو آج ہم پھر بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، جو مقدمات ہو رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو رہائیاں ہو رہی ہیں، اور مقدموں کا فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر گرفتاری ہوتی ہے، پھر جو ہے نا وہ رہائی ہو جاتی ہے، پھر گرفتاری ہوتی ہے، پھر رہائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی بنتی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مکافات عمل ہے یا یہ خدائی پکڑ ہے۔ کچھ لوگ خدائی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، یا کہ یہ قانون کی عملداری شروع ہو گئی ہے پاکستان میں۔ تو اس پہ ایک بات کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا واقعہ ہو رہا ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پرویز الہی صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے کتنے ہی فیصلے ہو چکے ہیں ان کو رہا کرنے کے، اور پھر وہ دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا قانون کام نہیں کر رہا، یا وہ ادارے کام نہیں کر رہے، یا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یا کوئی خدا کی پکڑ ہے؟ اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کا انالیسز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میرے حساب میں یہ خدا کی پکڑ کیوں ہے کہ یہ ملک ہی خدا کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں نیتیں صاف نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ تھے جب پرویز الہی صاحب، تو وہ سب کے وزیر اعلیٰ تھے، اقلیتوں کے بھی، باقی سب کے بھی۔ اب جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ٹی وی پر آ کر برسر عام اس قسم کی باتیں کرتے رہیں کہ جی ہم نے وہ مسجد بنا دیا اور وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ یہاں قادیانی نہیں جا سکتے، حالانکہ مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، کسی بندے کا گھر نہیں ہے، اور خدا کے گھر میں جانے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں تھی، آپ نے مسجد بنا دی، جو مرضی کریں آپ، بے شک نہ بھی جانے دیں، لیکن آپ کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس میں کسی قادیانی کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے، چیلنج کر لیا ہے کہ خدا کے گھر میں کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ تو ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں اپنے گھر میں کوئی جانے نہیں دے رہا ہے، تم تو لوگوں کو خدا کے گھر میں جانے سے روک رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ اس میں فلاں لوگ نہیں جا سکتے، مگر خدا کی پکڑ ایسی آ گئی ہے آپ کے اوپر کہ آپ تو اپنے گھر میں جانے کے لیے ترس رہے ہو، مگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں جانے نہیں دے رہا ہے۔ اب اور کیا ہے؟ دیکھیں، لطیف کھوسہ صاحب آپ کے وکیل ہیں، جو آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے، آپ کی حکومتیں گرانے میں، عدم اعتماد لانے میں آپ کے وہ پولیٹیکل رائیول رہے، مگر اب وہ بھی آپ کو چھڑانے کے لیے، آپ کو رہا کرانے کے لیے دن رات، یعنی وہ تو عدالت میں بیٹھے رہے، اس وقت تک وہ گئے، وہ وکیل سارے اور جج صاحب نے بلا کے عدالت میں ڈی آئی جیز کو، ایس پیز کو، سب کو کہا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہیں کریں گے، چاہے وہ پہلا ہو، بعد کا ہو، کچھ بھی ہو۔ اب دیکھیں، وہی ڈی آئی جی، وہی ایس پی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھوسہ صاحب اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد وکیل، ہائی کورٹ، ہر بندہ تاکہ کوئی چھڑا کے نہ لے جائے، اور جج صاحب نے حکم دیا کہ آپ ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے، مگر وہ گھر نہیں پہنچے۔ اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ ان کو پھر اچک لیا گیا اور لے گئے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خدا کی پکڑ میں آئے ہوئے ہو۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو انصاف کیا کرو اور اپنے عوام کی خیر خواہی کیا کرو، ہر ایک کی، بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب، ہر ایک کی جو ہے نا حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیتے پھریں کہ فلاں کی مسجدیں گرا دو اور فلاں کو مسجدوں میں نہ جانے دو۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ آج دیکھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بھی خدا کی پکڑ میں آئے تھے، کچھ نے رہائی کی کوشش نہیں کی ان کی، مگر وہ رہا نہیں ہو سکے۔ پرویز الہی صاحب کی رہائی کی کون کوشش نہیں کر رہا، مگر رہا نہیں ہوئے۔ دیکھیں، گرفتار تو بہت ہوتے ہیں، رہا بھی ہو جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہیں، عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، مقدمے بھی چل رہے ہیں، حکم بھی آ رہے ہیں، رہا بھی ہو جائیں گے، مگر یہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ مگر ایک پکڑ سامنے ظاہر ہو جاتی ہے جس سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔
तो एक तो इस पे बात करनी बनती थी कि आप लोग खुदा की पकड़ में आ चुके हो, और अब सारे वकला भी और खोसा साहब भी ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई आइन नहीं है। और यही बात है कि आइन जो है ये आपको तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, यही आइन, क्योंकि आप लोगों की नीयतें खराब थी और आपने इस आइन में ऐसी ऐसी तरामीम की हैं अपने जाती मकासद के लिए, जिनकी नजर आप चढ़ रहे हैं सारे, और अब आप उसी आइन के जद में आकर अपने आप को खत्म कर रहे हो और पीसते जा रहे हो। जो आपको रगड़ा लगा रहे हैं वो भी उसी आइन की कसम उठा रहे हैं, और जो रगड़ा खा रहे हैं वो भी कहते हैं, अब वो कहते हैं कि आइन की पासदारी। ये आइन चलेगा नहीं जो बदनीति की बुनियाद पर जो है ना बना है। आप नेक नीयत हो और जो कानून है उसके ऊपर नेक नीति से अमल करें। अब निगरान वजीर आजम साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि अहमदियों की मसाजिद को भी नहीं गिराया जाना चाहिए। जज साहब ने, जो तारिक सलीम साहब थे, उनका फैसला देखे कि उन्होंने कहा था कि 1984 से पहले की जो अहमदिया मसाजिद बनी हुई हैं उनके मीनार कोई भी नहीं गिरा सकता, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि मीनार कोई मस्जिद की पहचान नहीं है, ये तो बहुत बाद में शुरू हुए हैं मीनार वाली जो बात है, तो आप ये ना गिराएं। उन्होंने वाज़ेह नाम लिया अहमदिया मसाजिद का, मगर उसके बाद देखे कराची में क्या हुआ, सदर की मस्जिद के मीनार गिरा दिए गए। और वजीर आज़म साहब का वो बयान कहाँ गया? यानी जब एक चर्च के ऊपर हमला हुआ तो आपने बयान दिए, और उसकी वजह से अहमदियों का बयान भी आपको देना पड़ा, वरना आप पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अहमदियों का नाम भी लेते। मगर वो चर्च वाला मामला चूंकि इंटरनेशनल सतह पर उठ गया था तो आपने वो नाम लिया। मगर उसके बाद उस प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम पे अमल कितना होता है जो आपने बयान दिया है। मगर देखे कितनी मसाजिद के मीनार उसके बाद भी गिर चुके हैं अहमदिया मसाजिद के, मगर आपने कोई एक्शन जो है ना वो अभी तक उसके ऊपर नहीं लिया। तो ये बदनीति होती है, जब आप पिक एंड चूज करोगे तो ऐसे ही होगा। उसके बाद अब देखें कि वहां अब पिछले दिनों आर्मी चीफ साहब गए, सऊदी अरब भी गए, दुबई और बाकी जगहों पे काफी अच्छा बड़ा पैकेज लेकर आए हैं काफी। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? एक ये कि बाहर की दुनिया जिस ब्लॉक में पाकिस्तान जा रहा है, यानी रशिया, चाइना, सऊदी अरब, दुबई, कतर वगैरह, ईरान, उसमें लोग किसकी गारंटी मांग रहे हैं? फौज की, आर्मी चीफ की। यानी अब भी लोग ये मानते हैं वो ब्लॉक, जिस ब्लॉक में हम लोग रह रहे हैं, कि पावर कहां है और किसकी बात पर ध्यान देना है। तो इसका मतलब यह है कि सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, नाअहल है, ये इस काबिल ही नहीं है। स्मगलिंग का बयान चीफ साहब दे रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और स्मगलिंग रोकने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो पिछले 2-3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं ताजरों के साथ सारी, वो कौन कर रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि या तो सियासतदान बदनीयत हैं, उनकी नीयतें ठीक नहीं है, या उनकी कोई सुनता ही नहीं है। फिर आखिरकार आप खुद कहते हो उसी आर्मी चीफ को कि आप जाओ, आप मदद करो, आप जाकर इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, और आप ये बिजली चोरी रोको, आप स्मगलिंग रोको, आप ये जो डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं इसको रोको। तो फिर इसका मतलब ये है कि कौन काम कर रहा है? फिर जो काम कर रहे हैं वही काम करेंगे ना। आप तो नाकाम हो ना। जब नाकाम हो तो फिर चीखते क्यों हो कि फलां आर्मी चीफ ने मुदाखलत कर दी और फलां ने कर दी? जब उनकी चलती है, जब वो रोक लेते हैं उन चीजों को जिनका वो इरादा करते हैं। उन्होंने तशद्दुद रोकने का इरादा किया, दहशतगर्दी रोकने का इरादा किया तो रोक ली, और उन्होंने फिर स्मगलिंग का, ये जो अब जो कुछ हो रहा है इन्वेस्टमेंट लाने का, अब लोगों को एतमाद, ताजरों को एतमाद कौन दिला रहा है? वही आर्मी चीफ दिला रहे हैं। तो ये बात समझनी चाहिए ना कि आखिर अगर आप सियासतदान अकल से काम लें, मिलजुल कर काम करें और नेक नीति से काम करें, तो ये काम वही आर्मी चीफ साहब आपके कहने पे कर सकते हैं। उनको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़े? आप करें ना, और वो आपकी मदद करेंगे। नीयतें साफ करें और नेक नीति से इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। अगर आपकी नीयतें ठीक नहीं होंगी तो आप तबाही की तरफ जाओगे, और जब तक इंसाफ बोलेगा नहीं, जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक लोग कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को जलाते रहेंगे, मारते रहेंगे, कत्ल करते रहेंगे, तौहीन के मुकदमात चलाते रहेंगे, और जिसको चाहेगा कत्ल कर देंगे, उस वक्त तक जो है इस मुल्क में वो अमन नहीं हो सकता, और आप पीछे से पीछे ही जाते रहेंगे। हमारा हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया है, मगर आप जो है ना वो दलदल में दसते चले जा रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को भी अकल आए
اور اس ملک میں کوئی ایسا نظام آ جائے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، مساوات ہو اور رواداری ہو، اور مل جل کر لوگ ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ آگے چلنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ظفر نامہ پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔